नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा कोठा घर झील चाल घर बहुर द्वितीय भाग। प्रथम भाग में आपण मैंने शुणी सहर में बढ़ी झीटी गाँव में बाहला परे माँ तार बहुत कांदुला किंतु न थाए। तमें मते एबे भी भूल बुझुच। मो बापा आउ माँ तराजुरे मते तौलिबा को चेष्टा करुछ। तम मनरे थिबा सबु आशा आशंका आउ द्वंद्व को मु सबुदिन पई दूर करदेबाकू चाहूँगी। तम हाथ धरी मु नर्क को जीवाई मध्य प्रस्तुत अच्छी। शुभ्रांशु आउ कौनसी प्रश्न करनथिले। निबंधर दिन स्थिर हो जाइतिला। बाहाघर परदिन तांको कार जेतेबेले गाँ मुंडरे आसी पहुँचीथिला सेमानकु स्वागत करिबा पई लोकमानक गोटिए पटुआर अपेक्षा करिथिला गाँ मुंडरे। स्त्री लोकमानक हुलहुली शब्दरे गाँ दंडटा प्रकम्पित हो जाइतिला। मुह को अधा घोड़ाई पकेइथिबा ओढ़णा फांकरे सेमानकर आवेग उत्साह को लक्ष्य करिथिला से। स्वप्न भली प्रत्यान हेउथिला प्रत्येकटी मुहूर्त। गाँ मुंडरे रही जाइथिला ताकू शाशु घरे छाड़िबाकू आसीथिबा इम्पोर्टेंट कार्डटी। ग्राम देवती मंदिर रे शुभ्रांशुक सह पुष्पांजलि देवा विधि अनुसार संपन्न होइतिला। गाँ मुंडरू शुभ्रांशुक घर आज जहाँ तार भी हो सारी केते दूर हेब केजाणी ताकू चली चली आसीबाकू होइतिला। आगरे ओ पछरे गाँ लोक मानकर पटुआर संतर्पणे ओढ़णा फांकरू से लक्ष्य करिथिला अणओसारिया गाँ दांडकू। रास्ता दुई धारे विभिन्न प्रकार गछ जार ना से जानिनी। मझिरे पाद चला रास्ता। एमिति गोटाए विराट पटुआर भितरे अनभ्यस्त पादरे चलिबा बाटरे ता लुगाकानी जेतेबेले तळे घुसुरिछि से आदौ जानी पारिनी। ता कान पाखरे निम्न स्वर सतर्क कर देइथिले शुभ्रांशु तम लुगाकानी खसी गलाणी सजाड़ी नियो गोड़े जदि गुड़े हो जाए झुंटी पड़िबो। स्वाति आमोदित होइथिला। दृश्यटी प्रतीयमान हेउथिला को गोटाए चलचित्र शूटिंग भली। ताकू लागिथिला से जेमिति को गोटाए दृश्यर अभिनय करुछि एवं ताकू घेरी रहिछन्ति अनेक देखणाहारी। गाँ मुंडरे कारु ओह्लाइबा परठारु निज उपरे दी संदेह होइतिला। से निजर प्रतिश्रुति रक्षा करी शुभ्रांशुकर बापा माँ को बहु भूमिका रे जीवंत अभिनय करि पारिबो तो। से ए पर्यंत रोषेई करिबा शिखी नाही। खूब बेसी रे चा कई कप करि पारिबो। जदि 3-4 कप्रु अधिक आवश्यक हुए से क्षीर और चीनीर भागमाप पाए नहीं। सेइथिपाई अनेक बार अप्रस्तुत होइछि। अशोकर सांगसाथी आगरे शाशुक कंठस्वर प्रकृतिस्थ कला स्वाति को पिंढा उपरे पानी रखिछि। शीघ्र दांत घसी पकामा तू गाधोई पड़िले ठाकुर को मुंडिया मारी चा पीबा। से अप्रस्तुत हला। ब्रश आउ पेस्ट आनिबाकू जाए अन्यमनस्क होई ठिया होई रहिथिला सेइठी। दांत घसिया परे शाशु कहले चाल मा बाड़ी पटकू जीवा। कूअरु तो ससुर पानी काढ़ी रखी देइछन्ति। मु सेइठी ठिया हेबी तू गाधोई पड़िबू। नड़िया बाहुंगा घेरा बाथरूम भितरे पशि स्वाति केवल आश्चर्य हैला नहीं ता आखि को लुह आसीगला। दुईटी बड़ बेडसीट सेई नड़िया बाहुंगा उपरे सजतने घेरा होइछि जेमिति गाधोइला बेले बाहर को किछि देखा जिवो नहीं। किए काम करिछि से अनुमान करि पारनथुला। शुभ्रांशु तो सकाळु घरे नाहंती। से भी निज सद्य विवाहिता स्त्री पाई समस्तक आगरे बाथरूम तैयारी करंतेनी। ताकू सुनाई शाशु कहले मु जाने तू भाबुथु किए एमिति सुंदर भाबरे तो पाई बाथरूम तैयारी करिछि। कौन करिबा माँ एते शीघ्र तो एठी बाथरूम टे इटा सीमेंट तैयारी करि हुंतानी। आमर सबु गाँ पोखरी रे गाधोइबा अभ्यास अछि। शुभर देहरे से पानी जाए नाही बोली से गाँ को आसिले एई कूओ मूले गाधोई पड़े। तो ससुर बाजार को जाइछन्ति। इटा सीमेंट किनिबा परे राजमिस्त्रीटे डाकी आनले 7 दिन भितरे तो पाई गाधुआ घरटीए होई जिवो। एई केते दिन एमिति चळेई देमा। बाजार जिबा पूर्वरु से निजे चदर गुड़ाई तो गाधुआ घर सजाड़ी दे जाइछन्ति। स्वाति स्थिर करि पारनथुला कौन कही शाशु ससुरंक निकटरे कृतज्ञता ज्ञापन करिबो। नड़िया बाहुंगा घेरा गाधुआ घरे तार कौनसी असुविधा हैला नहीं। ठाकुर घर को ताकू नहीं गले शाशु। छोट घरटी खटिली उपरे विभिन्न देवादेवींकर फटो आउ पितलर मूर्ति। पितल थालिया उपरे शालग्राम और लक्ष्मी नारायण विग्रह को चिन्हाई देले शाशु। कहले एई देवादेवी माने मो पुओ को घंट घोड़ाई रखुचंती। आमे गरीब सत किंतु ठाकुरे आमको केबे हेले दुख देई नाहंती। शुभ भल पाठ पढ़ुथिला सत आमे केबे कल्पना करिनथिलु से दिने बड़ मनीष हेब एते बड़ हाकिम हेब आउ तो भली शांत सुधार झीटी को ए घर को बोहू करी आनिब। सबु एई ठाकुरंक दया। एमाने समस्ते जीवंत लो माँ डाकिले उत्तर दियंती। आपद विपदरे सहाय हुअंती। सबु दिने गाधोई सारिया परे टिके चंदन तुलसी देबु तांकू।
ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ସାରିବା ବେଳ ମା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସ୍ୱାତୀର। ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଘରେ ଠାକୁର ଘରଟିଏ ନାହିଁ। ମା କେବେ କେମିତି ତା ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ। ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘର ଦେଖିବା ପରେ ସେ ମାଆକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା, 2ଟା ଷ୍ଟୋର ଘର ତ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଘର ସଫା କରି ଠାକୁର ଘର କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ମା ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏତ ସ୍ୱାତୀ ପାଖରୁ ଆଶା କରୁନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ତୋ ବାପାଙ୍କର ଅଫିସ ଭଲ ତ ସେ ଭଲ, ମୋର ଅଧିକାଂଶ ଦିନ କଲେଜ ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ଇଏ ପୂଜା କରିବ, ପୂଜାରୀଟିଏ ବି ରଖିଲେ ହୁଅନ୍ତା। ତୁ ଜାଣିନୁ ସ୍ୱାତୀ, କଟକ ସହରରେ ସବୁ ମିଳିବ, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏତେ ଝାମେଲାରେ କିଏ ପଶିବ? ଏ ସହରରେ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେଇଠି ଯାଇ ପୂଜାପୂଜି କଲେ ସୁବିଧା। ମା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ତାର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। କଲେଜ ଛକରେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ବନ୍ଧେଇ ଦୋକାନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଫଟୋଟିଏ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତା ରୁମ୍ରୁ ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପେଣ୍ଟିଂ କାଢ଼ି ଦେଇ ସେଇଠି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଫଟୋଟିକୁ ଏବଂ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଥିଲା। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଏକ ଶିହରଣରେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ସେ। ଚା ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରିବା ପରେ ବି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କିମ୍ବା ଶ୍ୱଶୁର କେହି ହେଲେ ଫେରି ନଥିଲେ। ଶାଶୁ ତା ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ବୋଧହୁଏ। କହିଲେ, ଶୁଭଟା ସବୁଦିନେ ସେମିତି, ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଦିନସାରା ଗାଁ ଟୋକାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘେରାଏ ଲେଖାଁ ବୁଲି ଆସିବ। ପିଲାଦିନୁ ସେ ଭାରି ଶାନ୍ତ ସୁଧାର, କାହାକୁ ଟାଣ କଥା ପଦେ କହେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଁ ଯାକର ଲୋକେ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଖରା ଛୁଟି ହେଲେ ସକାଳ ସଞ୍ଜରେ ପଚାରନ୍ତି, ଗାଁକୁ କୋଉ ଦିନ ଆସିବ? ଏବେ ତ ଚାକିରି କଲାଣି, କୋଉ ଦୂର ରାଇଜ ଯେ ଆଖି ପାଇବ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଗାଁ ସାରା ବୁଲୁଛି। ସେ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି କଦଳୀ ଖାଇଯାଇଛି। ଆସିଲେ ଭାତ ଖାଇବ। ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ବଜାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର ଲୋକ, ସବୁବେଳେ ଗପିବା ଅଭ୍ୟାସ। କାମ କରିଥିଲେ ବି ସେ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଦିନ 2 ହେବ। ପାଟିରୁ କଥା ନ ଶୁଣୁ ଦୁଆର ପିଣ୍ଡାରେ ସପ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଶାଶୁ। କହିଲେ, ସେ ବାସନ ସେଇଠି ଥାଉ, ହାତ ଧୋଇ ପକାଇ ଆସିଲୁ ମା, ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ବସିଲୁ। ଗଲା 3 ଦିନ ହେଲା ସାଇ ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତତେ ଘେରି ବସିଥିଲେ, ତତେ ଟିକେ ମନ ପୁରାଇ ଦେଖେ, ଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଓଢ଼ଣାଟି ଭଲ କରି ଟାଣି ନେଇ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱାତୀ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କେହି କୁଆଡ଼େ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ବୋହୂଟିଏ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ରୋଷେଇ କରିବା କଥା। ସେ କେମିତି କହିବ ତାକୁ ଆଦୌ ରୋଷେଇ କରି ଆସେ ନାହିଁ ବୋଲି? କିଛି ସ୍ଥିର କରି ପାରୁନଥିଲା। ଶାଶୁ ତାକୁ ପାଖରେ ବସେଇ କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ ରେ ମା, ଶୁଭ ଜନ୍ମ ହେବାର 10-12 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଝିଅଟିଏ ପାଇଁ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ମୁଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲୁ। ଶ୍ୱଶୁର ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଯାହା ଘରେ ଝିଅଟିଏ ନାହିଁ ସେଇଟା କୋଉ ଘରରେ ଲେଖା। ପଡ଼ିଶା ଘରର ଝିଅଟିଏ ଯଦି ତା କୁନି କୁନି ପାଦରେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧି ଆମ ଅଗଣାରେ ଝୁମୁ ଝୁମୁ ଶବ୍ଦ କରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ଛାତିରେ ଛୁରୀ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ରେ ମା। ଠାକୁରେ ଆଜି ଯାଏ ଆମ କଥା ଶୁଣି ନଥିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲୁ ନା କି ଝିଅଟିଏ ଆମ ପାଇଁ ଠାକୁରେ ଗଢ଼ି ରଖିଛନ୍ତି, ଦିନେ ଆଣି ମୋ ପଣତ କାନିରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ। ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସ୍ୱାତୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ଘର ଭିତରକୁ ଉଠିଯାଇ ଶାଶୁ ଅଳତା ଶିଶି ଆଉ ଗିନା ନେଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ, ମା ରେ, ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଲମ୍ବେଇଲୁ, ଗାଧୋଇଲା ପରେ ଅଳତା ଛାଡ଼ିଯାଇ ଗୋଡ଼ଟା ଫିକା ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଏ। ସ୍ୱାତୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଶାଶୁ ତା ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁବେ, ଏଇଟା ନିହାତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ପ୍ରକାଶରେ କହିଲା, ନାଇଁ ବୋଉ, ଆପଣ ମୋ ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁଲେ ପାପ ହେବ, ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଲଗେଇ ଦେବି। ଶାଶୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ତା କଥାରେ କହିଲେ, ମା ରେ, ତୁ ମୋ ବୋହୂ ନୁହେଁ, ଝିଅ। ତୋ ମା ପାଖରେ ଯେମିତି ଚଳୁଥିଲୁ ଏଠି ଯୋଉ କେତେ ଦିନ ରହିବୁ ସେମିତି ଚଳିବୁ। ହାତେ ଲମ୍ବର ଓଢ଼ଣା ଟାଣିବା ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ। ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ସପ୍ତମଙ୍ଗୁଳା ସରିବା ପରଠାରୁ ତୋତେ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ସାଲୱାର ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଆଉ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବାର ଭୟ ନଥିବ। ମା ଯଦି ଝିଅର ଗୋଡ଼ରେ ଅଳତା ଲଗାଇ ଦିଏ ପାପ ହବ ବୋଲି ତତେ କିଏ କହିଲା? ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ପର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ମା? ଭଲ କରି ଦେଖେ, ମୁଁ ତୋ ମା ଭଳି ଦେଖାଯାଉନି? ହତବାକ୍ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ସ୍ୱାତୀ। ମା ଭଳି ଦେହର ରଙ୍ଗ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନ ହେଲେ ବି ସାକ୍ଷାତ୍ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଶାଶୁ। ଅମାପ ସ୍ନେହ, ମମତା ଆଉ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ବୁନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟିରେ। ତାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ସେ। ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢ଼ଣା ଖସାଇ ଦେଇ ନିଜ ହାତରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇ ଦେଲେ ଶାଶୁ। ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ କୋଳ ଉପରେ ରଖି ଅଳତା ଲଗାଇ ଦେଇ ପିଠି ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, ଯା ମା, ତୋ ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ବହିପତ୍ର ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥା, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ, ସେମାନେ ଫେରିଲେ ଏକାଠି ଖାଇବା। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ବୋଉ,
ମୁଁ ଜାଣିଛି ରେ ମା, ତୁ ରୋଷେଇ ଶିଖିନୁ। ତୁମ ଘରେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଚାକର ପୂଜାରୀ ଥିଲେ, ତାପରେ ତୁ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ରୋଷେଇ ଶିଖିଥାନ୍ତୁ କେଉଁଦିନ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସପ୍ତମଙ୍ଗୁଳା ସରୁ, ଦିନ କେଇଟାରେ ମୁଁ ତୋତେ ସବୁ ଶିଖାଇ ଦେବି। ନହେଲେ ତୁ ଶୁଭ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ତାକୁ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ କେମିତି? ସ୍ୱାତୀ ହସିଲା, କହିଲା, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବାରୁ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲା ସେ। ଶାଶୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ଭାବିଥିବେ। ନାହିଁରେ ମା, ଶୁଭ କହିବା ଦରକାର ପଡ଼ିନି। ତୋ ମା ତୁମ ଘରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ହାତରେ ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଇଥିଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଶିଖିବି ବୋଉ। ମୋତେ ମନା କରନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସପ୍ତମଙ୍ଗୁଳା ଯାଏଁ ରୋଷେଇବାସ କରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଶିଖିବାରେ କ'ଣ ଦୋଷ ଅଛି? ମୋତେ ଗୋଟାଏ ଘରେ ଏକା ଏକା ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ନା ମା, ତୋ କଥା ରହୁ। ତତେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ। କଥା ହେବା ଭିତରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସରିଯିବ। ଏତିକି ବେଳେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ଶାଶୁ କହିଲେ, ଶୁଭ ଆସିଲାଣି, ତୁ ଯା ଦେଖେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି। ଯଦି ଭୋକ ହେଉଥାଏ, ସେଇ କ'ଣ ଘରେ ଆରିସା ପିଠା ଅଛି, ତାକୁ ଦିଟା ଦେବୁ। ସେ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ। ସାରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିଥିବାରୁ ଭୀଷଣ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ଅନିମାଙ୍କର। ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ନିଜ ନିଜର ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଏଯାଏଁ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଝିଅ ପାଇଁ କାହାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସତରେ ଯେମିତି ସ୍ୱାତୀ କେବଳ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ। ତା ପାଇଁ ଆଉ କାହାର ସାମାନ୍ୟତମ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ନାହିଁ। ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ସ୍ୱାତୀର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ବିଜୁଳି ଆଲୋକ ନାହିଁ। ସେଠି ପଙ୍ଖା ବୁଲୁନଥିବ। ପିଲାଟାକୁ ରାତିରେ ଆଦୌ ନିଦ ହେଉନଥିବ। ଗୋଟାଏ ରାତି ଅନିଦ୍ରାରେ ସେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଝିଅଟାର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଠିକ୍ ଥିବ ତ? ସବୁ ଦୋଷ ନିଜର। ଝିଅ ଜିଦ୍କୁ ମୁଣ୍ଡପାତି ମାନିନେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତାବଟିରେ ସମ୍ମତ ହୋଇନଥିଲେ 10-15 ଦିନ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥାନ୍ତା, ତାପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଅନିକେତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କହିଥିଲେ, ଭଲ କରି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ। ଏସବୁ କଥାରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କିଛି କରି ବସିଲେ ଆମର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ମାସିକ 700 ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ନୁହେଁ। ସେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତିତ୍ୱର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସାରିଲାଣି। ତାର ନାଗପୁରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛି। ସେ କେତେ ଦିନ ଗାଁରେ ରହିବ? ଖୁବ୍ ବେଶୀରେ 15 ଦିନ। ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ସେଇ ମଫସଲ ଗାଁରେ ସେ ସ୍ୱାତୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଚାଲିଯିବ? ତମେ ଅଯଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛ। ଅନିମା ଆଗପଛ ସବୁ ଭାବି ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାତୀ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଝିଅ ନିଜେ ଠିକ୍ କରିଛି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁକୁ। ଅଶୋକର ସେ କଲେଜ ବେଳର ବନ୍ଧୁ। ପିଲାଟା ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଧୀର ସ୍ଥିର। ତା ବାପା ଗାଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ମାଟା ମୂର୍ଖ ହେଲେ ବି ଏମିତି ଗୋଟାଏ ରତ୍ନକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରତ୍ନକୁ ଆପଣେଇ ନେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ହେଲା। କେବଳ ସ୍ୱାତୀକୁ ଡର। ତାଙ୍କ ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଝିଅଟା ଏମିତି ବୋକି ହେଲା କେମିତି କେଜାଣି? ପ୍ରଥମରୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁର ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ସହି ପାରୁନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରସ୍ତାବଟିରେ ସମ୍ମତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଗମ୍ଭୀର ରହୁଥିବା ସ୍ୱାତୀ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଥିଲା। ଅଶୋକ ଖୁସି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ତା ବନ୍ଧୁ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି କରି କରି ହତଚ୍ଛା ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ। ସ୍ୱାତୀର ବାହାଘର ପାଇଁ ଅନିମା ଅନେକ ଦିନରୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସୁନା ଗହଣାକୁ ଆଦୌ ଭଲ ପାଉନଥିବା ଝିଅ ପାଇଁ ସେ 30 ଭରି ସୁନାର ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ। ପିଲାଦିନେ ମା ଝିଅଙ୍କ ନାଁରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇଥିଲା କେବଳ ତା ବାହାଘର ପାଇଁ। ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ତିଆରି କରିବାକୁ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିବନି। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁର କୋଉ କୋଠାବାଡ଼ି ଅଛି? ସେ ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେଇ ବଖରା ଚାଳଘର। ଦାମୀ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆଉ ଆସବାବପତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଘରେ ଜାଗା ନଥାଇପାରେ। ବାହାଘର ପରେ ଝିଅ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସାଙ୍ଗରେ ନାଗପୁର ଗଲେ ସେ ନିଜେ ଯାଇ ସବୁ କିଣିଦେଇ ଆସିବେ। ଗାଁ ପାଇଁ ଯେ କୌଣସି କାଠର ଖଟ, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ଆଲଣା ସବୁ କୋଉ ଗୋଟାଏ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସୋରୁମରୁ କିଣି ଆଣିଲେ ଚଳିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁର ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ଆଲୋକ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ପିଲାଦିନୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୀଷଣ ଭୟ କରେ ସ୍ୱାତୀ। ବିଛଣାରୁ ଉଠି ନିଜେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବାକୁ ବି ଡରେ। ତା ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ରାତି ସାରା 0 ପାୱାର ବଲ୍ବଟିଏ ଜଳୁଥାଏ। ପିଲାଟା ତ କିଛି ବୁଝୁନି। ଏଠି ଯୋଉ 8-10 ଦିନ ରହିବ, ଚଳିବ କେମିତି? ସ୍ୱାତୀର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘରରେ ସମ୍ମତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ସର୍ବଶେଷ ସର୍ତ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଅନିକେତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ତମ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ପରା ବଡ଼ ଅଫିସର ହୋଇଛନ୍ତି କୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କର୍ପୋରେସନରେ। ତମେ ତାଙ୍କୁ କୁହ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଗାଁକୁ ଲାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ।
ବାହାଘର ହେବାକୁ ମାସଟିଏ ଅଛି। ଜଣେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଚାହିଁଲେ ସେତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଏ କାମ ନ ହେବ ମୁଁ ନିଜେ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି। ତାଙ୍କୁ ଅନୁନୟ କରିବି ଏତକ କାମ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଅନିକେତ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ସମର ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ। ଏକାଠି ରାଉରକେଲାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଓ ମୋର ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲୁ 2 ବର୍ଷ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ କଥା ରଖିବ। ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର କରିଦେବି। ମାସଟିଏ ଭିତରେ ସେ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳିବତୀ ଯିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ତୁମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ 2 ଦିନ ପରେ ନିର୍ବନ୍ଧ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁର ବାପା ବୋଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପିଲାଟା ଏକୁଟିଆ ଏତେ ଦୂରରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମେ ନାହିଁ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ରାତିର ଜିଦଖୋର ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସବୁ ଏତିକିରେ ଥାଉ। ଅନିକେତଙ୍କର ପାରିବା ପଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ତଥାପି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ସମର ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲା, ଶୁଣେଇ ଦେଲା। ଆଜିକାଲି କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଣବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ହେଉନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସରକାର ପରିଚାଳିତ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୋର୍ଡ ଆଉ ନାହିଁ। କର୍ପୋରେସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲାଭ କ୍ଷତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାର 1/7 ସେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଦାୟ କରି ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଗାଁଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ନିହାତି ଭାବେ ବର୍ଷଟିଏ ଲାଗିବ ଯୋଜନା ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇ ଆସିବାକୁ। ଅନିମା ସବୁ ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକେଇଥିଲେ। ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଯାଇଥିଲା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବାର ଅବକାଶ ନଥିଲା। ସେ ସ୍ୱାଗତୋକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲାଭ କ୍ଷତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିବାବେଳେ ଝିଅଟା ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟତମ ବ୍ୟବସାୟୀ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା ନାହିଁ। ଅନିକେତଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଘଣ୍ଟାରେ ଦିନ 9ଟା ବାଜିଲାଣି। ବିବାହ ପର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅନିମା। ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଗଲେ ବି ତମର ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଖାଇ ପିଇ ଗୋଟେ ଅଜଗର ଭଳି ଶୋଇ ରହିଛ। ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦୌ ସଚେତନ ନଥିବା ଲୋକଟାଠାରୁ କ'ଣ ଆଉ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ? ଅନିକେତ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। କାହିଁକି ସକାଳଟାରୁ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ କହିଲ? ଏ ଦିନେ କୋଉଠି ବର୍ଷା ବତାସ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯିବ? ମଣିଷକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖାଇ ଦେବନି ତମେ? ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାରେ ଖାଲି ବକର ବକର। ତମ ଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିନି। ଝିଅଟା 5 ଦିନ ହେଲା ଗଲାଣି ସେ ମଫସଲ ଗାଁକୁ। ନିଜର ପାରିବାର ପଣିଆ ତା ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ଗଡ଼େଇଲା। ସେ ଗାଁରେ ବିଜୁଳିବତୀ ଜଳେଇ ପାରିଲନି। ସ୍ୱାତୀ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁରେ, ଫୋନ୍ ବି ନାହିଁ। ତମେ କେମିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇ ରହିଛ କେଜାଣି? ପିଅନଟାକୁ ତା ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଲ। ତମ ବାପ ପୁଅ କାହାର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଥରେ ଯାଇ ତାକୁ ଦେଖି ଆସିବାକୁ। କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛି କହିଲ? ପ୍ରକାଶ ସେ ଗାଁରୁ ଫେରି ମୋତେ ଜଣାଇ ଦେଇଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସ୍ୱାତୀ ସେଠି ଭଲରେ ଅଛି। ତମେ ଅଯଥାରେ କାହିଁକି ନିଜ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖରାପ କରୁଛ? କେଇଟା ଦିନ ବା ସେ ସେଠି ରହିବ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଉଛ? ମୁଁ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ? ତମେ ପରା ନିଜେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯାଇଥିଲ। ଯୋଉ କଥାଟା ଆଦୌ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେ ବିଷୟରେ ଅକାରଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କାରଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଏଠି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଝିଅଟା ମଲା କି ବଞ୍ଚିଲା ବାପର ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତମକୁ କେମିତି ନିଦ ହେଉଛି କେଜାଣି? ତମେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କର। ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାତୀର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବା। ଚତୁର୍ଥୀ ତ ସରିଲାଣି। ଝିଅ ଜୋଇଁକୁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିବା। ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ସପ୍ତମଙ୍ଗୁଳା ନ ସରିଲେ କୋଉ ବୋହୂ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ପଦାକୁ ବାହାରେ? ସ୍ୱାତୀକୁ ତମ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି। ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସହ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବ। ତମେ ତା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ 21 ଦିନ ଛୁଟି ଆଣିଥିଲା। ସେଥିରୁ 7 ଦିନ ଗଲାଣି। ଆଉ 14ଟା ଦିନ ଝିଅ ଜୋଇଁ ନାଗପୁର ଚାଲିଯିବେ। ସେଠି ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର। ତମେ ବରଂ 10-15 ଦିନ ଛୁଟି ନିଅ। ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ଝିଅର ଘର ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ। ତମକୁ ନ ପଚାରି ମୁଁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ, ସ୍ୱାତୀ ଆଉ ତମ ପାଇଁ ବମ୍ବେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଦେଇଛି। ସେଠୁ ନାଗପୁର ପାଇଁ ବି। ଅନିମା ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ଯାହା ହେଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଅନିକେତ। କଲେଜରୁ ଛୁଟି ନେବାକୁ ଆଦୌ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗରେ 5 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେଇଟା ଦିନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ହେବା ପରେ ଛୁଟି ନେବା ବେଳକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେବେ କେମିତି ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଝିଅ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ ସେ ମନା କରିବେନି। ପ୍ରକାଶରେ କହିଲେ ଦେଖ ଟିକେଟ୍ କରି ତମେ ଭଲ କରିଛ।
ତଥାପି ଆମେ ଟିକେ ସ୍ୱାତିକୁ ଦେଖି ଆସିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଅଶୋକକୁ ପଠେଇଲେ ବି ଚଳନ୍ତା। ସେ ଆଜି ଫେରିଯିବ ବୋଲି କହୁଛି। ତାର ଆଉ ଛୁଟି ନାହିଁ। ତମେ ବରଂ ଆଜିଟା ଛୁଟି ନିଅ। ଆମେ 2 ଜଣ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା। ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆସିହେବ। ଆଜି ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ମୁଁ ତ 15 ଦିନ ହେଲା ଛୁଟିରେ ଥିଲି। ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଗତକାଲି ଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତମେ ତ ଏକା ଜିଦ୍ କଲ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ସପ୍ତମଙ୍ଗୁଳା ପୂର୍ବରୁ ସେଠିକି ଯିବା ଆଉ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ କେତେଟା ଦିନ ସେମାନେ ନାଗପୁର ଚାଲିଯିବେ। ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ସେଠିକି ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ପଠାଇବା ତାର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା କର। ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆସବାବପତ୍ର ସବୁ ଟ୍ରକରେ ପଠାଇବାକୁ ହେବ। ଆମ ଅଫିସର ଜଣେ କ୍ଲର୍କକୁ ମୁଁ ଟ୍ରକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପଠାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛି। ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଆସୁଛି। ତମେ ତ ଛୁଟିରେ ଅଛ। ଅଫିସ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଲିଷ୍ଟଟା କରିଦେବ। ଅନିମା ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଏସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏତେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଯିବେ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଖଟ, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ, ସୋଫା ସେଟ୍ କିଛି ହେଲେ ନଥିବ। ଝିଅଟା ସେଠି ଚଳିବ କେମିତି? ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଏସବୁ ନେବାକୁ ସମ୍ମତି ହେବ ତ? ଗାଡ଼ିଟିଏ ନେବାକୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଲା। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ସେ ସବୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଆଉ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି କରିଥିଲା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ମୋ ବାପା ବୋଉ ଯୌତୁକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ। ଏ ବାହାଘରରେ ଯୌତୁକର ଆଦୌ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାତିକୁ ଯୋଉ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଗହଣା ଦେବେ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଅନିମାକୁ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଭଳି ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇଁ କାର୍ଟିଏ ବୁକ୍ କରିସାରିଥିଲେ। ସବୁତକ ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦିଆସାରିଥିଲା। ଗୁଡ଼ାଏ ଆସବାବପତ୍ର କିଣା ସରିଥିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଇଁ। ସେ କଥାଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆମେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛୁ। ତା ବାହାଘରରେ ଅଧାରେ କିଛି ଦେଇ ପାରିବୁନି ଏ କେମିତି କଥା? ସମାଜରେ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି। ବାହାଘରକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିବେ। ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱାତିକୁ କିଛି ନ ଦେଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଝିଅ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଯାଇନାହିଁ। ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ିଲେ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଧରି ଡ୍ରାଇଭର ଠିଆ ହୋଇଯାଏ। ତା ନାଁରେ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ଟିଏ ବୁକ୍ କରିସାରିଛୁ। ଏଥର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁର ସ୍ୱର ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଶାଣିତ ଶୁଭିଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ନୁହେଁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିସାରିଛି। ଅଫିସ କାମ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିଟିଏ ମୋତେ ମିଳିବ। ସେଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ନେଇ ରଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାତି ମୋତେ ବିବାହ କରିବ। ମୋତେ ଯଦି ଘରୋଇ କାମରେ କେବେ କେମିତି ସର୍ବସାଧାରଣ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହାର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୟାକରି ବୁକିଂ କ୍ୟାନସଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାହାଘର ସରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକରେ କାଠ ଜିନିଷ, ବାସନକୁସନ ଏବଂ ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର ଲୋଡ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସ୍ୱାତିର ଶ୍ୱଶୁର ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନିକେତକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟରଟିଏ। ହେଲେ ବି ଆମେ ଆଉ ଆମ ପୁଅ ବୋହୂ ଚଳିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆସବାବପତ୍ର ଆମ ଘରେ ଅଛି। ମୋ ଘର ଏତେ ସାନ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଟ୍ରକରେ ଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯୌତୁକର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ। ଆପଣମାନେ ମୋ ପୁଅ ହାତରେ ସ୍ୱାତିକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମର ଭାଗ୍ୟ। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ଦୟାକରି ଟ୍ରକରେ ଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମ ଘରକୁ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସେସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ କଥା କହିଥିବାରୁ ଅନିମାଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଭଳି ଲାଗିଥିଲା। ବୁଢ଼ାଟାର ଏତେ ସାହସ! ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଲା। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁର ବାପା ହୋଇ ନଥିଲେ ଏମିତି କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଘୁଷୁରିକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ କ'ଣ ସୁଆଦ ଲାଗନ୍ତା? ଯୋଉମାନେ ଆଜନ୍ମ କାଙ୍ଗାଳ ସେମାନେ କୁଆଡ଼ୁ ଏତେ ଦାମୀ ଆସବାବପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ? ଫମ୍ପା ଆଦର୍ଶବାଦର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଛୋଟ କରି ଦେବାଟା ବୁଢ଼ାର ସୁଚିନ୍ତିତ ଚାଲ ବୋଲି ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଥିଲେ। ଅଗତ୍ୟା ଟ୍ରକଟାକୁ ରଖିଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାରେଜ ଭିତରେ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆସବାବପତ୍ର ନାଗପୁର ପଠାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ କ୍ୟାନସଲ କରି ଆଣିଥିବା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ୱାତି ନାଁରେ ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଉଠାଇ ନେଇପାରିବ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଫର୍ମରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ଅନୁମତି ଚାହୁଁଥିଲା। ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ତାଙ୍କର। କେତେ ଆଶା କରିଥିଲେ ମନ ମୁତାବକ ଜ୍ୱାଇଁଟିଏ କରିବା ପାଇଁ। ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପିଲାଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା। ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଆପତ୍ତି କରିବାର ନଥିଲା। ସମୁଦି ସମୁଦୁଣୀ ତ ତାଙ୍କ ସମାସ୍କନ୍ଦ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିପଦ ଆପଦରେ କଥା ହୋଇ ହୁଅନ୍ତା।
IASର ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରିଥିଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପାଇଁ। ସେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱାତୀର ଜିଦ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ଓହରାଇ ଆଣିବା। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁକୁ ଜୋଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଇସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରବନ୍ଧଟିଏ ଲେଖିବାକୁ ଥିଲା। ଯଦିଓ ସ୍ୱାତୀ କେବେ ଗାଁ ଦେଖିନଥିଲା, ପରଖି ନଥିଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଟି ପାଇବା ପରେ ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ହେଉ ଅଥବା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବ୍ୟାକରଣରେ ତା'ର ପାରଦର୍ଶିତା ପାଇଁ ହେଉ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲର ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗ୍ରାମଦେବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ଠିକ୍ 5ଟା ବେଳକୁ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଘମୁକ୍ତ ଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜହ୍ନ ଉଇଁ ଆସିଥିଲେ ଦିଗ୍ବଳ ନିକଟରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅସ୍ତଗାମୀ କିରଣରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକର ପତ୍ର ସବୁ ଝିଲମିଲ କରୁଥିଲେ। ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାକଳିରେ ଶବ୍ଦାୟିତ ହେଉଥିଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ଗୋରୁ ପଲଟିଏ ଧରି ଫେରୁଥିବା 10-12 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ କଣ୍ଠରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଗୀତର ବେସୁରା ସ୍ୱର ବିହୋଳ କରିଥିଲା ସ୍ୱାତୀକୁ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ପିଲାଟିକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ତା' ସ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ସ୍ୱର ମିଶାଇ ଗୀତଟିକୁ ଗାଆନ୍ତା ସେ। ନିଜ ଅଜ୍ଞାତରେ ସ୍ୱାତୀ ଗୁଣୁଗୁଣେଇଥିଲା ସେଇ ଗୀତର ସ୍ୱରକୁ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତା' କଣ୍ଠସ୍ୱର। ସେ ରସିକତା କରିଥିଲେ। ତମକୁ ଯେତେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୋ ନିକଟରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇନି। ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇପାର ବୋଲି ଆଜି ଏଇ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଭିତରେ ଦିନଟିଏ ତ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣାଇନ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିବି ତୁମ କଣ୍ଠରୁ। ଲାଜରେ ଜଡ଼ସଡ଼ ହୋଇଗଲା ସ୍ୱାତୀ। କେବେ କେମିତି ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ସେ ଗୁଣୁଗୁଣାଏ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଗୀତର ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକୁ। ପିଲାଦିନେ ଗୀତ ଗାଇବାର ଝୁଙ୍କ୍ ଥିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ମନାଇ ସାରିଥିଲା ଜଣେ ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ମା' କିନ୍ତୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱରକୁ ବିକୃତ କରି କହିଥିଲେ, ଗୀତ ନାଚକୁ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରେନି। ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ଗୀତ ଶିଖନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧି ନିର୍ଲଜ୍ଜଙ୍କ ପରି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଥେଇ ଥେଇ ନାଚନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ଭଲ ଆଖିରେ ଦେଖେ ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅକୁ ଗୀତ କିମ୍ବା ନାଚ ଶିଖିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବିନି। ସେତିକି କଥାରେ ସେଦିନ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲା ସ୍ୱାତୀ। ବାପା ବୁଝେଇଥିଲେ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅଭିମାନରେ ସାରା ରାତି ଉପାସ ରହିଥିଲେ ବି ମା' ପାଖରେ ବସି ଖୁଆଇ ଦେବା ଦୂରର କଥା, ଓଲଟା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲା, ବାପଟା ଝିଅର ମୁହଁ ବଢ଼ାଇ ସାରିଲାଣି। ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଗଡ଼ିଲେ ଝିଅ ସୁହାଗ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ପଛ କଥା ମନେ ପଡ଼ି ତା' ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିବାଟା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ତା' ହାତ ଧରି ଅନୁନୟ କରି କହିଲେ, ତମେ କାନ୍ଦୁଛ ସ୍ୱାତୀ? ଥଟ୍ଟାରେ ଏମିତି ତମକୁ କହିଦେଲି। ତୁମ ବିଷୟରେ କୋଉ କଥା ମୋ ନିକଟରୁ ଲୁଚାଇଛ କି? ଅଶୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ତମ ଘରେ କେବେ କେମିତି ରହିଗଲେ ବାଥରୁମ୍ରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ତୁମ କଣ୍ଠର ସଙ୍ଗୀତ ଅନେକ ସମୟରେ ମୋତେ ବିହ୍ୱଳ କରିଛି। କେବଳ ତମ ରୂପ ଆଉ ମାର୍ଜିତ ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତମ ସୁରର ପ୍ରେମରେ ବି ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ସ୍ୱାତୀ ଏଥର ହସିଲା, ମନଖୋଲା ହସ। ସବୁ କଥାକୁ ବନେଇ ଚୁନେଇ କହିବାରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। କଥାରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ପାରିବେନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଘାସର ଗାଲିଚା ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ଆଳତୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ଆଖି ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ନିମୀଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା ସ୍ୱାତୀ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ମୁଦ୍ରା ଫୁଟି ଉଠିଛି। ସେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ପ୍ରଣତି ଜଣେଇ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବୟସ୍କ ପୂଜାରୀ ଜଣକ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଭସା ବାଦଲ ଭିତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ର। ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଡ଼ାଇ ପକେଇଥିଲା ସମଗ୍ର ଗାଁଟିକୁ। କୋଉଠୁ କେମିତି ଘର ଗୁଡ଼ିକରୁ ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆହୁରି ପାଖକୁ ଲାଗିଗଲା ସ୍ୱାତୀ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ତା'ର କଟି ବେଷ୍ଟନ କରି ନିଜ ଓଠକୁ ନୁଆଁଇ ଆଣିଲେ ତା' ଓଷ୍ଠାଧାରକୁ। କୃତ୍ରିମ କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଅନ୍ଧାରକୁ ତମେ ଏଇଥିପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣଉଥିଲ ଏତେ ସମୟ ଧରି? ମୋର କେତେ ଆଶା ଥିଲା ମନ୍ଦିର ଚଉତରା ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସି ଜହ୍ନ ରାତିକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା। ହେଲା ନାହିଁ। କୋଉଠୁ ହଠାତ୍ କଳା ବାଦଲ ଆସି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଲା। ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିଲାଣି। ତା' ସାଙ୍ଗରେ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି କଦମ୍ବ ଫୁଲର ବାସ୍ନା। ସେଇ ବାସ୍ନାକୁ ନିଜର ପଣତ କାନିରେ ଧରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସ୍ୱାତୀର। ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମେଘ ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଘର ଯାଏଁ ବାଟରେ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଧା ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି
ଯେତେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିଲେ ବି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅତି କମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ପୁରାପୁରି ଭିଜିଗଲେ ସେମାନେ। ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅ ଆଗରେ ଦେଖାଗଲା। ଶ୍ୱଶୁର ହାତରେ ଛତାଟିଏ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ୱାତୀ। କେଶରୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଶାଶୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ଅଦିନ ବର୍ଷାରେ ମା, ତୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜି ଯାଇଛୁ। ଶୀଘ୍ର ଲୁଗା ପାଲଟି ପକା। ମୁଣ୍ଡଟା ଭଲ କରି ଗାମୁଛାରେ ପୋଛି ଦେ, ମୁଁ ଚା କରି ଆଣୁଛି। ସେ ଆମୋଦିତ ହେଲା। ବର୍ଷାରେ ଟିକିଏ ଭିଜି ଯାଇଥିବାରୁ ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା କେତେ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ। ଖରାଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ନିଜକୁ ଭିଜାଇ ଦିଏ ସେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ 100 ଥର ଗାଳି ଖାଇଥିବ। ଏଠି ଯଦି ମା ଥାନ୍ତା, ମୁଣ୍ଡ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଟାୱେଲଟିଏ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ନ ଦେଇ ଭାଷଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ନିହାତି କମ୍ରେ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ଠାରୁ ଗାଳି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏବଂ ବାପା ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଗାମୁଛାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୋଛିବା ପରେ ଶାଶୁ ଆଣି ଚା ରଖିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କେବେ ବି ଚା ପିଅନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟିଏ ବି ଆସିଥିଲା। ଗ୍ଲାସଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ଅଗଣାର ବାରଣ୍ଡାକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ ସେ। ଶାଶୁ ସେଇଠି ଥାଇ ଡାକିଥିଲେ, ଏକା ସେଠି ଘରଟା ଭିତରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ୱାତୀକୁ ତା ଶାଶୁଘରେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାତୀର ମା କ'ଣ ସ୍ୱାତୀକୁ ତା ଗାଁ ଶାଶୁଘରେ ରହିବାକୁ ଦେବେ ନା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି କୂଟନୀତି ଚାଲିଛି, ତାହା ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ତୃତୀୟ ଭାଗ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।